ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ और बुलेटिन की शुरुआत इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। खेती बिल के विरोध खुदकुशी की कोशिश की। लंबे प्रदर्शनकारी किसान ने जहर खा के खुदकुशी की कोशिश की। पिंड बादल कई दिनों तो धरने से बैठा हुआ सी किसान। गंभीर हालत किसान नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया है। मानसा के पिंड अक्कावाली का रहने वाला दस्या जा रहा किसान 55 साला प्रीतम सिंह कई दिनों तो धरने ते बैठा सी। खेती बिल के विरोध खुदकुशी की कोशिश की। एक 55 साला किसान ने प्रीतम सिंह इसका नाम दस्या जा रहा है। लंबे पिछले कई दिनों तो पिंड बादल धरने ते बैठा हुआ सी किसान। प्रदर्शनकारी किसान ने जहर खा के खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत है जिसनों हस्पताल दाखिल करवाया गया है। मेरे सहयोगी सूरज फान इस वक्त जुड़ चुके ने बठिंडा तो। सूरज की कुछ हालत दसी जा रही है किसान दी होर की जदों सारे किसान धरने ते बैठे हुए सी उसी दौरान इस किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। देखो रजिंदर जी गल की जाए इस किसान की 55 साल की उम्र है। प्रीतम सिंह ना है ते मानसा के अकाली पिंड का रहने वाला। काफी दिनों तो यह खेती ऑर्डीनेंस बिल के विरोध को लैके किसान जथेबंदियों के नाल चल रहा सी ते काफी दिनों तो बादल पिंड दे विच हरसिमरत दे घर दे बाहर बैठा होया सी। आखिरकार जिस तरह इसके साथी दसते हैं कि पूरी रात भर परेशान रहा, सौ नहीं पाया है। सुबह उठदे सार ही इसने जहरीली चीज खा ली। उस तो बाद इसनूं आनन फानन दे विच लोकल जो बादल पिंड दे विच हॉस्पिटल बनया उस भर्ती कराया गया। उत्थे इसकी हालत ज्यादा ठीक ना होने करके अगे इसनूं बठिंडा के किसी हॉस्पिटल दे विच रैफर कर दिता गया। हालांकि किसान की हालत बारे डॉक्टर कहते हैं कि हालत नाजुक बनी हुई है। पर दूसरे पासे सोचने वाली गल है कि क्यों किसान अपना सबर छड्डदे जा रहे हैं, क्योंकि खुदकुशी किसी चीज का हल नहीं है। हर दिन किसानों की खुदकुशियां के मामले सामने आ रहे हैं ते नवा मामला सामने है। खुदकुशी करने की कोशिश मानसा के प्रीतम सिंह ने की जिसकी चौं पासे निंदा किसान जथेबंदियां ते दूसरे भी सियासी नेता ने कर रहे हैं कि खुदकुशी किसी मामले का हल नहीं है। सानू इस मामले के लिए सरकारों के नाल लड़ना होएगा। साथी किसान हाले भी धरने ते बैठे हुए ने। सूरज बिल्कुल किसानों का जो धरना है रजिंदर पहले दिन तो जारी है, उसी तरह धरना लगातार जारी है। पर सुबह जो अचानक किसान पहला परेशान पूरी रात भर रहा तो सुबह उड़दे सार इसने जहरीली चीज उस जगह के उपर निकल रही है। किसी को पता नहीं लगे जो आनन फानन इसकी हालत बिगड़ी तो उस तो बाद इसनूं लोकल हॉस्पिटल बादल पिंड दे विच उत्थे भर्ती करवाया सी। उत्थों इस तो बाद अगे इसनूं बठिंडा के हॉस्पिटल लेके रैफर कर दिता है। शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। 55 साला किसान प्रीतम सिंह ने खुदकुशी कर ली। खेती बिल पास होए इधर इस किसान ने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी की कोशिश की है। हस्पताल दाखिल है। हालत दसिया जा रहा है प्रीतम सिंह की गंभीर है। हस्पताल उसका लगातार इलाज चल रहा है। पिंड बादल धरने से बैठा होया सी एक किसान अपने साथियों समेत। और इस विचाले खेती बिलों के विरोध अकाली दल ने वड्डा दाऽ खेलिया। केंद्रीय वजारत तो हरसिमरत कौर बादल ने अस्तीफा दिता। हरसिमरत कौर बादल ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता है जिसनों प्रधानमंत्री मोदी वालों मंजूर भी कर लिया गया है। पंजाब की धी किसानों के नाल खड़ी है। हरसिमरत बादल ने अस्तीफे तो बाद एक क्या ट्वीट किया। पहला सुखबीर बादल ने लोकसभा ऐलान किया कि अस्तीफा देंगे हरसिमरत कौर बादल खेती बिलों के विरोध। उस तो बाद तकरीबन अद्धे पौने घंटे बाद ट्विटर के जरिए हरसिमरत कौर बादल ने अपना अस्तीफा देता। लिखा कि पंजाब की धी किसानों के नाल खड़ी है, सरकार इच किसानों की सुनी नहीं गई, शंके दूर किए बिना बिल पास करना बदकिस्मती है। और इसी के चलते पंजाब की धी अस्तीफा दे रही है। हरसिमरत कौर बादल ने एक क्या सुखबीर सिंह बादल ने भी केंद्र सरकार से सवाल चुके। केंद्र को कई बार एतराज जताए गए पर सुनवाई नहीं हुई। किसान विरोधी फैसला साथ नहीं दे सकते, सुखबीर बादल ने लोकसभा ऐलान किया। मैंने अभी सामने पेश किया है। श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है किसान की पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल इस बिल का विरोध करता है। इस और मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। किसान की जो भावनाएं सेंटर सरकार को बताने की कोशिश की, पर जब आखिर में सेंटर सरकार ने जो हमारी बातें थी, जो किसान की शंकाएं थी, वो दूर नहीं की, पर इमीडिएटली अपना एक्ट लेके आगे पार्लियामेंट में। सो हमारी पार्टी क्योंकि किसान के साथ है और हमारे किसान के लिए कुछ भी कर सकती है, हमने फैसला किया इसका विरोध करेंगे। और जो एक्ट से किसान खुश नहीं, वो पार्टी खुश नहीं, और हमने फैसला किया कि
कि हमारे नुमाइंदा जो पार्टी में हरसिमरत कौर बादल, उसको वो इस्तीफा देगी और दे दिया उन्होंने। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ 19-21 ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ। हरसिमरत कौर बादल ते सुखबीर बादल ने तुसीं सुनिया, हरसिमरत कौर बादल ने साफ किया कि बेशक भावें हो सकता है कि केंद्र जिहड़े बिल ले आई है वो किसानां दे हक च होण, लेकिन क्योंकि किसानां दे अंदर शंकावां ने, वो शंकावां दूर नहीं कीतियां गईयां, इस करके वो अपने अहुदे तो अस्तीफा दे रहे हैं। इस विचाले मंत्री अहुदा छड्डण तो बाद हुण गठजोड़ ते निगाहां टिकियां ने, एनडीए दा हिस्सा रहेगा अकाली दल ਜਾਂ नहीं, ਅੱਜ फैसला हो सकता है। हालांकि कल इस तो पहला जरूर सुखबीर बादल ने कहा कि एनडीए का हिस्सा है अकाली दल, लेकिन आज बदलाव हो सकता है, आज तस्वीर बदल सकती है। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, तमाम ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਨ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ खेती बिल जड़े ने वो किसानां दे हक विच ने, लेकिन लगातार जो देखा कि किसान प्रदर्शन ते उतरे हुए ने, विरोध कर रहे हैं, उस तो बाद यू टर्न लिया ते पिछले एक हफ्ते तो अकाली दल का सुर बदला से हुण अकाली दल दे मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपना अस्तीफा दे चुके हैं। We have just taken a decision to resign, and we already resigned. Next course of action will be taken by a party. We will be party high part committee of core committee will be meeting shortly. We will discuss every issue, all the situation, everything. Next course of action will be decided by a party. और इसी तरफ करते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, अस्तीफा तो दे दिता, विरोधी भी लगातार मांग कर रही सी कि हरसिमरत बादल अपनी कुर्सी छड्डण, कुर्सी दे नाल मोह, लेकिन की हुण एनडीए का हिस्सा अकाली दल रहेगा जां नहीं, ये बड़ा सवाल। आज की कुछ जड़ा हलचल जड़ी है वो नजर आ रही है। बिल्कुल जिंदर, इस वेले दिल्ली 'ਚ ਅਸੀਂ मौजूद हाँ और पंजाब की सियासत दिल्ली ते टिकी हुई है, दिल्ली ते नज़रां टिकियां हुई ने, क्योंकि अकाली दल ने अपना रुख साफ कर दिता। अकाली दल सत्ता तो बाहर हो गया, लेकिन अजे तक बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं आया। बीजेपी ने कोई रिएक्शन नहीं दिता। जदों सत्ता तो बाहर अकाली दल हो गया, जदों कुर्सी अकाली दल वालों छड्ड दित्ती गई है, तो अजिहे नज़रां बीजेपी के उत्ते भी टिकियां हुई ने। और दूसरे पासे सत्ता तो बाहर होने तो बाद की एनडीए तो भी बाहर अकाली दल होएगा, इस ते भी नज़रां दिल्ली 'ਚ टिकियां हुई ने, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल दिल्ली 'ਚ मौजूद ने, हरसिमरत कौर बादल दिल्ली 'ਚ मौजूद ने, और उन्होंने साफ कर दिता कि किसान विरोधी अगर फैसले लिते जाएंगे तो उस सत्ता का हिस्सा अकाली दल नहीं रहेगा। और 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ जल्दी कोर कमेटी की बैठक जी बुलाई जाएगी, अकाली दल की कुछ फैसला लेगा, क्योंकि 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ अजे महज 1.5 साल का समा बचा है। लेकिन असी दिल्ली देख चुके हैं कि जो दिल्ली विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ बीजेपी ने
4 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਜਿੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜੇਗਾ? ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ तेज हो गई है। अकाली दल के तमाम वड्डे आगुआं नूं दिल्ली बुलाया गया ते मन्निया जा रहा है कि कोर कमेटी की मीटिंग हो सकती है ते उसे दौरान एनडीए का हिस्सा अकाली दल रहेगा या नहीं, इस ते फैसला लिया जा सकता है। ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਿਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਕਾਰਨਗੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦੀ ਤੋਮਰ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਲਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਂਗੀ ਪਰ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ ਦੇਤਾ, ਰਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਲ ਫੇਸ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 70% ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ
ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ? ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ PSU ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਦੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ 2-4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ MSP ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾ ਬਣਿਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਤੇ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। एनडीए 14 से 19 1457 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई। 2,27,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दलहन और तिलहन 2004 से 14 तक दलहन और तिलहन की जो खरीद हुई वो 5.4 लाख मीट्रिक टन हुई। तिलहन की खरीद
50.5 लाख मीट्रिक टन हुई और एनडीए के 6 वर्ष में 2014 से 2020 तक दलहन 100 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया और तिलहन 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया।